Hello students, we are going to discuss about chapter 11 Network Examples and Protocols part 2. In this video, we are going to learn about mobile network, generations of mobile network and Wi-Fi. Mobile network. So far we have studied about the computer network. Computer network na enna? Set of computers are connected together, that is called as a computer network. So computers alla connect ஆயிருக்கும்போது நம்ம ஈஸியா நம்மளோட informations datas எல்லாமே ஷேர் பண்றோம். Like that, mobiles also connected together through the network. That type is called as a mobile network. So mobile network what is the use for the people? We can easily communicate with the people. So early days la பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது informations வேற people கிட்ட convey பண்ணனும் இல்ல நம்மளோட relatives வேற locationsல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட communicate பண்ணனும்னா will find very difficult. எந்த ஒரு emergency informations கூட நம்ம உடனே வந்து அவங்களுக்கு convey பண்ண முடியாது. But now இப்போ அப்படி கிடையாது. So we are using a mobile to convey all the informations instantly also. ஓகேங்களா? So the another thing is நம்மளோட இன்டர்நெட் வந்து இவ்வளோ growth ஆனதுக்கு மெயின் ரீசனே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் டெக்னாலஜி தான். ஸோ எப்போ பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே மொபைல் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ ஸோ they also started to use the internet. Okay, because of that only it faced a drastic changes in their growth. Mobile network or cellular network, as it is made up of large number of signal areas, are called cells. So it covers the large number of signal areas. That area is called as a cell. So coverage area தான் என்னன்னு சொல்றாங்க செல்லுன்னு சொல்றாங்க. So நிறைய cells இருக்கும். So ஒவ்வொரு coverage ஏரியாவும் தனித்தனியா டிவைட் பண்றாங்க. So based on the number of users, எவ்வளோ users யூஸ் பண்றாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த நெட்வொர்க் கவரேஜ் ஏரியாவை டிவைட் பண்றாங்க. அந்த கவரேஜ் area the cell. These cells join to form a large coverage area. So குட்டி குட்டியே நம்ம கிரியேட் பண்ற ஒவ்வொரு ஏரியாஸையும் சிக்னல் ஏரியாஸ் எல்லாமே நம்ம குரூப் பண்ணும்போது we'll get a large coverage area. So user can cross into different cells without losing their connections. So நம்ம குட்டி குட்டி செல்ல சிக்னல் ஏரியாஸ் நம்ம தனியா கிரியேட் பண்றோம். அந்த சிக்னல் ஏரியாஸ் எல்லாமே ஒண்ணா சேர்ந்து நமக்கு லார்ஜ் கவரேஜ் ஏரியாவா நமக்கு வருது. நெட்வொர்க் கவரேஜ் ஏரியா நமக்கு கிரியேட் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் பீப்புள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அவங்க ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்ம மொபைலில் பேசிட்டே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே போகும்போது நமக்கு அது சிக்னல் கட் ஆகாமல் அந்த சிக்னல் நெட்வொர்க் கவரேஜ் வந்து நமக்கு மெயின்டைன் ஆகுது. திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ரீசன். ஸோ ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் நமக்கு பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கிறதுனால ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் எ கனெக்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா? அந்த நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் கனெக்ட் ஆகாமல் நம்ம எங்கே ட்ராவல் பண்ணி போனாலும் வி ஆர் கெட்டிங் இட். Within each cell there is a base station. So can you see that in the picture? That is a base station is nothing but that is the tower. Okay, so which is used to send and receive the mobile signals. Normally mobile வந்து radio frequencies தான் யூஸ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? So through the base station only we can send and receive the mobile signals. A mobile device will connect to the nearest or least base stations. So ஒவ்வொரு செல் ஏரியாலையும் பேஸ் ஸ்டேஷன் இருந்தாலும் நம்ம டிராவல் பண்ண போது ஒரு செல்லை விட்டு இன்னொரு செல்லுக்கு போகும்போது நிறைய செல் நம்ம சுத்தி இருந்தாலும் எந்த பேஸ் ஸ்டேஷன் நமக்கு நியர்பை வருதோ அந்த பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் தான் நம்மளோட நெட்வொர்க்கை கவர் பண்ணும். Base stations are connected to digital exchange where the communication is sent to other telephone or data networks. So digital, so radio frequency, the base stations converts all the signals into the digital also. So 0 and 1s அது convert பண்ணிருக்கோம். 0-1 basisல நம்மளோட எல்லா frequency வந்து convert பண்ணும் into and send it to the other networks, data networks or telephone. Cells will often be smaller in size in large towns as the number of users in the area is more. So number of users increase ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா செல்லோட சைஸ் என்னவா இருக்கும்னா ஸ்மாலர் சைஸா இருக்கும். பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது செல் ரொம்ப லார்ஜா இருந்ததுன்னா அந்த நெட்வொர்க் கவரேஜ் வந்து நம்ம கிடைக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஸோ பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல செல்லோட ஏரியா வந்து ஸ்மாலரா இருக்கும்.
Communication over a mobile network is made up of voice, data, images and text messages. ஸோ நம்ம மொபைலில் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், வாய்ஸ் மெசேஜ் நம்ம டைரெக்டாக அவங்கக்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணியும் பேசலாம். ஸோ தட் இஸ் அ வாய்ஸ் டைப் ஆஃப் மெசேஜஸ். தென் நம்ம ஒரு டேட்டாவும் அனுப்பலாம், ஏதாவது ஒரு ஃபைல், ஃபோட்டோஸு இல்லை வீடியோஸ் இல்லை டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ், எந்த டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸ் வேணாலும் நம்ம மொபைல் நெட்வொர்க்கில் பண்ணலாம். Mobile networking assigns to the technology and supports voice or data. Network connectivity using via radio transmission solutions. So mobile networking வந்து it supports both voice and data. But earlier days லாம் பார்த்தீங்கன்னா mobile supported only the voice மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும், நம்மளால பேச மட்டும் தான் முடியும். Later technology develop ஆன பிறகு தான் we started to send a data also. So the mobile uses a radio transmissions only. So it uses a radio frequency only. Similarly, the common application of mobile network is mobile phones, tablets, etc. So it uses the mobile phones. நம்ம through mobile phonesல நம்ம communicate பண்ணலாம், இல்லை tablets. So using that also we can able to communicate. And mobile networks are available in these devices also. It uses the wireless communications. So without a cable connections we are doing the mobile network. ஓகேங்களா? So mobile networkல வந்து நமக்கு வந்து wireless communications நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். With the help of wireless communicationல தான் we are just speaking to the other persons. Okay, நம்ம பேசுறது எல்லாமே through the radio frequency, everything is traveling there. So there is no cable connections here. So there are two types of switchings are there, circuit switching and packet switching. Circuit switching means it carry only the voice over a network. So early daysல என்ன பண்ணாங்கன்னா mobile networkல they used only the circuit switching because the people have started to communicate through the voice only. Okay, they can able to send and receive only the voice. So நம்மளால பேச முடியும், அவங்க பேசுறதை நம்மளால கேட்க முடியும். இதை தவிர நம்ம மொபைல்ல வந்து வேற எந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ஸும் பண்ண முடியாது. ஸோ சர்க்யூட் ஸ்விட்சிங் வந்து வெறும் வாய்ஸை மட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண ஸ்விட்சிங் தான் சர்க்யூட் ஸ்விட்சிங். ஸோ இது வந்து பியர் டு பியர், பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம சென்டர் நம்ம வந்து பேசுகிறோம்னா அது கரெக்டாக நம்மளோட வாய்ஸ் வந்து டெஸ்டினேஷன் பர்சனை ரீச் ஆகும். ஸோ பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்டாக இருக்கும், அதுதான் சர்க்யூட் ஸ்விட்சிங். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் சென்டிங் த டேட்டா ஆஸ் வெல் அஸ் தி வாய்ஸ் ஆல்சோ. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டேட்டாவும் சென்ட் பண்ணலாம். டேட்டான்றது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜாக இருக்கலாம், ஒரு ஃபோட்டோவாக இருக்கலாம், வாய்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை வீடியோஸாக இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் நம்ம மொபைல் நெட்வொர்க்கில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸில் எப்படி நடக்குதுன்னா பேக்கெட் ஸ்விட்சிங். ஸோ ஆஃப்டர் த இன்வென்ஷன் ஆஃப் பேக்கெட் ஸ்விட்சிங் இட் சப்போர்ட்ஸ் போத் வாய்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் தி டேட்டா ஆல்சோ. சர்க்யூட்ல இட் சப்போர்ட்ஸ் ஒன்லி த வாய்ஸ், பேக்கெட் ஸ்விட்சிங்ல இட் சப்போர்ட்ஸ் போத் வாய்ஸ் அண்ட் டேட்டா. generations of mobile network. நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல we have studied the generations. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் இன்வென்ட் பண்ணது கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்காக இன்வென்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ஷன்ல என்ன இருக்கும், எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், அந்த பேசிஸ்ல அந்த கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆஃப்டர் தட் நம்ம யூஸ் பண்ண வில் கெட் மோர் அடிஷ்னல் நாலேஜ் அண்ட் வில் இன்க்ரீஸ் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் தட் மிஷின் ஆல்சோ. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டெவலப் பண்ணது தான் நம்ம வந்து 6th ஜெனரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸை நம்ம ரீச் பண்ணியிருக்கோம். Similarly, mobile network எதுக்காக first கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா to communicate only. So to communicate over the air. ஏர்ல கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம மொபைல் டெக்னாலஜி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அதோட லெவல் என்ன, அடுத்த ஜெனரேஷன் வரும்போது அதோட லெவல் என்ன. ஸோ ஒவ்வொரு ஜெனரேஷன்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்ஸும் வந்து purely based on the user requirements தான். ஸோ யூசர்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ, கரண்ட் ஜெனரேஷன்ஸ் எதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அது எல்லாமே அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுறது தான் ஜெனரேஷன்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு ஜெனரேஷன்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா drastic changes will be there. So it also has a 5 generation. So the first generation in 1981, second generation 1991, and second to third generation between that area we have a 2000, and third generation 2003, fourth generation 2007, fifth generation 2019 plus. So we are going to discuss all these generations now.
the first generations. ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபோன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியல, ஆனால் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வாஸ் லான்ச்ட் இன் த இயர் 1981. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் தி அனலாக் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அனலாக் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் இல்லை. இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண மொபைல் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இப்படி தான் இருந்தது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி வாய்ஸ் மெசேஜை மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணும். இது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் தி அனலாக் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் ஒன்லி. அண்ட் இட் யூஸ்டு த டெக்னாலஜி வந்து NMT, that is Nordic Mobile Telephone Communications. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இதில் வந்து நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருந்தது. பிகாஸ் வெரி லோ டிராஃபிக், நமக்கு சிக்னல்ஸ் கரெக்டாக கிடைக்காது. தென் புவர் வாய்ஸ் குவாலிட்டி, ஸோ நம்ம பேசுகிற நம்மளோட வாய்ஸ் வந்து கிளியராக அந்த பர்சனை ரீச் பண்ணுறதுலையும் நமக்கு டிஃபிகல்ட் இருக்கும். ஸோ குவாலிட்டி வந்து இட் வாஸ் நாட் குட் அட் ஆல். அண்ட் அன்என்கிரிப்டட் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ், இப்போ நம்ம பேசுகிறது, நம்ம டேட்டா சென்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து செக்யூர்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. பட் ஏர்லி டேஸில், அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷனில் தெர் இஸ் நோ செக்யூரிட்டி அட் ஆல். ஸோ யார் வேணாலும் இன்பிட்வீனில் தே கேன் ஏபிள் டு ட்ராப் யுவர் மெசேஜஸ் ஓவர் த ஃபோன். ஓகே, நீங்கள் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கீங்கன்றதை கூட யார் வேணாலும் கேட்கலாம். ஸோ அன்என்கிரிப்டட் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸாக இருந்தது. ஸோ இட் லீட்ஸ் டு த ஸ்பூஃபிங் ஆல்சோ. Then second generation. So these models are called as the second generation. In the second generation, that is 2G, it was used the technology as GSM. So GSM is nothing but Global System for Mobile Communications. It is nothing but it is a global system for mobile communication. It become more popular standard, okay, so which is introduced in the second generation using a 900 megahertz to 1800 megahertz for the frequency bands. So first generation oda compare பண்ணும்போது இதோட frequency band வந்து ஐயாவே இருந்தது. So இந்த technology, இந்த GSM mobile system uses the digital transmissions. இப்போ first generationல பார்த்தீங்கன்னா it used a analog transmission, analog மட்டும்தான் இருந்தது. பட் செகண்ட் ஜெனரேஷன்ல டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ டிஜிட்டல்னாலே நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can send voice as well as a data also. So digital transmission using a SIM. So SIM card introduce பண்ணது வந்து 2G ல தான். So that is second generation ல தான். So SIM is nothing but subscriber identity model. So ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு யூனிக் நம்பர் கொடுத்து அந்த நம்பர் மூலமா காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதில் வந்து நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாமே என்கிரிப்ட் பண்ணலாம். ஸோ டேட்டாஸை செக்யூர்டாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ அந்த பர்பஸ் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ மெயின்லி இட் இஸ் யூஸ் டு என்கிரிப்ட் த டேட்டா to prevent listen without permission. ஸோ நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷனில் ஸ்பூஃபிங் இருந்தது. ஸ்பூஃபிங் இஸ் நத்திங் பட் நம்மளோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் நம்மளோட கான்வர்சேஷனை வேறு யாரோ ஒட்டு கேட்குறது தான் ஸ்பூஃபிங். ஓகேங்களா? பட் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது இந்த சிம் கார்டு, இந்த சிம் ஃபெசிலிட்டியை 2Gயில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இட் ஜஸ்ட் என்கிரிப்ட் த டேட்டாஸ், நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாமே என்கிரிப்ட் பண்ணும். வேறு யாரும் நம்மளோட டேட்டாஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது வித்தவுட் அவர் பெர்மிஷன். So the transmission used as a TDMA. TDMA is nothing but time division multiple access, and it also uses a CDMA, that is code division multiple access method. So these two methods are used to increase the amount of information transported on the network. So with the help of these two methods, நிறைய டேட்டாஸ், எவ்வளோ டேட்டாஸ் நம்ம நெட்வொர்க்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுமோ அவ்வளோ நிறைய டேட்டாஸை வந்து நம்ம 2Gயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். when compared to the first generation. first generationல low traffic இருக்கும், you cannot do all the transmissions over there. but second generationல large number of data can be transmitted here. so இங்கேயும் வந்து அந்த roaming facility இருந்தது. but for that roaming facility the particular operator should give a permissions. so அந்த permission கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த roaming facility available இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா particular network நம்ம cross பண்ணி போகும்போது particular state, for example பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கிராஸ் பண்ணி போனாலே நமக்கு ரோமிங் ஆகிடும். ஸோ ரோமிங்க்கு வந்து ஸ்பெஷல் சார்ஜஸ் வி ஹேவ் டு பே. சில மொபைலுக்கு வந்து அந்த ரோமிங் ஃபெசிலிட்டியே இல்லாமையும் போகும். ஸோ நம்ம அந்த ரோமிங் ஃபெசிலிட்டி நமக்கு வேணும்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ரேட்டரோட பெர்மிஷனோட, நம்ம நெட்வொர்க் ஆப்ரேட்டர் பெர்மிஷனோட we can able to use that. ஸோ அந்த கான்செப்டும் இந்த 2G ஜெனரேஷனை தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. செகண்ட் டு தேர்ட் ஜெனரேஷன். ஸோ இன் பிட்வீன் நம்ம தேர்ட் ஜெனரேஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த
2.5G இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த இயர் 2000. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பாப்புலர் ஆச்சு பிகாஸ் ஆஃப் GPRS. ஸோ GPRS இஸ் நத்திங் பட் ஜென்ரல் பேக்கெட் ரேடியோ சர்வீஸ். திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பேக்கெட் பேஸ்ட் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஈஸி நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாமே பேக்கெட்டாக தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், அப்படியே டேட்டாவாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாமே என்கிரிப்ட் ஆகிட்டு பேக்கெட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ அதனால தான் இந்த பேக்கெட் ஸ்விட்சிங் சொல்கிறாங்க. ஸோ பேக்கெட் ஸ்விட்சிங்கில் என்கிரிப்டட் டேட்டாஸ் இருக்கும், ரொம்ப செக்யூர்டாக நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாமே ட்ராவல் ஆகும் அண்ட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ். ஸோ இட் ப்ரொவைட் த மொபைல் கெப்பாசிட்டி, தட் இஸ் மொபிலிட்டி ஆல்சோ, send and receive messages. ஸோ நம்ம இந்த செகண்ட் ஜெனரேஷன் இன் பிட்வீன் தேர்ட் ஜெனரேஷன் வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே இந்த மொபைலில் இருந்தது. நம்ம ஒரு மெசேஜை சென்ட் பண்ணலாம், ரிசீவ் பண்ணலாம், தென் இமெயில்ஸ் அனுப்பலாம், நமக்கு நெட்வொர்க் கனெக்ஷனை நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், ஈஸியாக நம்ம நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், இமெயில் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதோட ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 115 kilobits per second ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இந்த கெப்பாசிட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு 384 kilobits per second அது வரைக்கும் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இட் யூஸ்ட் த மெத்தட் ஆஸ் எட்ஜ், தட் இஸ் என்ஹான்ஸ்டு டேட்டா ரேட்ஸ் ஃபார் குளோபல் எவல்யூஷன். ஸோ இந்த மெத்தடை தான் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இதோட டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபைனலாக வரும்போது 9.6 kilobits per second வரைக்கும் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் இருந்தது. ஸோ செகண்ட் ஜெனரேஷனோட கம்பேர் பண்ணும் போது இதோட டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து இட் இஸ் மோர் ஒன்லி. Then third generation. So in the third generation it just you would have seen all this நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததெல்லாம் வந்து third generationலேருந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. This generation of mobile system merged the different mobile technology. எல்லா மொபைல் டெக்னாலஜியும் merge பண்ணி தான் நமக்கு இந்த தேர்ட் ஜெனரேஷனே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இட் யூசஸ் தி higher frequency bands. எல்லாமே கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரீவியஸ் 2 ஜெனரேஷன்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் இட் யூசஸ் a higher frequency. அதோட டெலிவரி டேட்டா ஆல்சோ வந்து இட் இஸ் ஹை. ப்ரீவியஸில் பார்த்தீங்கன்னா 9.6 இருந்தது, பட் இங்கே டேட்டா ரேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 megabits per second அது வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. தென் இட் ஆல்சோ சப்போர்ட் தி MMS மல்டிமீடியா மெசேஜிங் சர்வீஸ். ஸோ செகண்ட் ஜெனரேஷனில் நம்மளால் ஒரு மெசேஜை சென்ட் பண்ண முடிஞ்சது, இமெயில் அதெல்லாம் பார்த்தோம். பட் தேர்ட் ஜெனரேஷன்லேருந்து வி கேன் சென்ட் அ வாய்ஸ், வீடியோ அண்ட் டேட்டா ஆல்சோ த்ரூ தி மல்டிமீடியா, தட் இஸ் மல்டிமீடியா மெசேஜிங் சர்வீஸ். ஸோ இந்த MMS கான்செப்டும் தேர்ட் ஜெனரேஷனில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. Then data transmission uses the WCDMA, that is wideband code division multiple access. So this method also used in the third generation. So inga data rates வந்து 384 kilobits லேந்து 2048 kilobits per second வரைக்கும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஸோ செகண்ட் ஜெனரேஷனில் 384 தான் ஹையஸ்டாக இருந்தது, பட் இங்கே அதுலேருந்து 2048 வரைக்கும் நமக்கு இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. Then few 3G suppliers uses a ATM, that is asynchronous transfer mode, for their over the air network. This is another method they have used for the communications. Multi protocol label switching. So we have many protocol. No, protocol means what? Rules and regulations. So ஒவ்வொரு மொபைலுக்குமே IP அட்ரஸை ப்ரொவைட் பண்ணாங்க for the security purpose. ஓகேங்களா? ஸோ நெட்ஒர்க்கில் ஏன்னா மொபைலும் நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் ஆகும் போது நம்ம ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன், யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக யூனிக்காக எப்படி நம்ம கம்ப்யூட்டர், ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டரும் நெட்வொர்க்கில் இருக்கும் போது வில் கெட் ஏ யூனிக் ஐடி, தட் ஐடி இஸ் அ ஐபி, இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் அட்ரஸ். ஓகேவா? சிமிலர்லி மொபைலுக்குமே ஐபி அட்ரஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. டிரான்ஸ்மிஷன் வேர் பேண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் பிட்வீன் 1900 and 2200 MHz. ஸோ இதோட பேண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்சோ இன்க்ரீஸ்ட் here. Then பார்த்தீங்கன்னா யூகே கம்பெனி ஓல்ஸ், தட் இஸ் UMTS லைசன்ஸோட தி ஓல்ஸ், ஓகே 20 years லைசன்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் பாப்புலேஷன்ஸ் த பீப்புள் வேர் ஸ்டார்டட் டு யூஸ் திஸ் டெக்னாலஜி அட் த எண்ட் ஆஃப் 2007. அந்த இயர் 2007குள்ளேயே 80% ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஸ்டார்டட் டு யூஸ் தி தேர்ட் ஜெனரேஷன் மொபைல். Then fourth generation. This is a fourth generation. We are almost using a fourth generations only. So this fourth generation uses a technique called ad hoc.
ad hoc networking model. So ad hoc networking, ad hoc என்ற வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் a Latin word. ஸோ நம்ம இங்கிலீஷ் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் திஸ், இதுதான் மீனிங் ஆஃப் ad hoc. ஸோ ad hoc எதுக்காக மெயினாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா இட் நெவர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பர்டிகுலர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இப்படி தான் இருக்கணும், இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணணும், இதை வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணிக்காது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்தால் அந்த நெட்வொர்க் வருமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை கிரியேட் பண்ணுறது தான் ad hoc. ஸோ ad hoc networking model where there was no need for the fixed infrastructure operations here. It never follow the fixed infrastructure. ஸோ எந்த நெட்வொர்க் எப்படிலாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் எந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணால் நமக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குமோ அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கும். ஸோ ஃபிக்ஸட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இட் நெவர் ஃபாலோ இட். எங்கே ad hoc நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு ரிமோட் ஏரியாவாக இருக்குது, எங்கே நமக்கு நெட்வொர்க் கவரேஜே இல்லையோ அந்த இடத்துல நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ad hoc networking concept was introduced. ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் போயிட்டோம்னா அங்கே நமக்கு சிக்னலே கிடைக்காது. ஸோ அது வந்து அவுட் ஆஃப் கவரேஜ் ஏரியாவாக இருக்கும். பட் 4G இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபாரஸ்ட்டில் இருந்தால் கூட சிக்னல் கிடைக்கும், எந்த இடத்துல போனாலும் சிக்னல் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கூட நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ஏன் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் போட்டாங்கன்னா பிகாஸ் ad hocோட மெயின் கான்செப்டே அதுதான். ஸோ எங்கெல்லாம் நெட்வொர்க் கவரேஜ் இல்லையோ அந்த ஏரியாவில் கூட நமக்கு சிக்னல் ப்ரொவைட் பண்ணி நம்ம கம்யூனிகேஷன் பண்ணணுன்றதுக்காக அந்த ஒரு கான்செப்ட் ஓரியன்டட்ல டெவலப் பண்ணது தான் 4G. பட் இருந்தாலுமே we are facing a few problems. சில டைமில் வந்து சில பிளேசஸில் we are facing some difficulties in the network also. ஸோ அது ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் 5G is processing. So ad hoc networking requires a global mobility features. Example mobile IP. So ஒவ்வொரு மொபைலுக்குமே ஐபின்ற கான்செப்ட், that to IPv6. நமக்கு ஐபிலே வந்து we have 2 types of addressing. அதில் மொபைலுக்கு யூஸ் பண்ண அட்ரஸிங் வந்து IPv6 network to support an IP address for each mobile device. ஸோ ஒவ்வொரு மொபைல் டிவைஸ்க்குமே வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான யூனிக்கான ஐபி அட்ரஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. தென் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீட்டிங் கான்ஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ad hoc நெட்வொர்க் தான் நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம எந்த பிளேசஸில் இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். மெயின் அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நமக்கு எந்த ஒரு டிவைஸுமே தேவையில்லை. இட்ஸ் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கும். ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்காக நம்ம ஏதாவது டிவைஸ் யூஸ் பண்ணணும், ரவுட்டர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நமக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. எந்த ஒரு டிவைஸோட சப்போர்ட்டுமே இல்லாமல் we can use the ad hoc system, ad hoc network system. Data rates are 2 megabits to 10 to 100 megabits per second. பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டேட்டாஸ் வேணாலும் we can able to transfer it. Then fifth generations. I told you that நம்ம எவ்வளோதான் ad hoc networking யூஸ் பண்ணாலும் we faced here some problems. சில இடத்துல வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தது, ஓகேங்களா? பிகாஸ் நம்ம ad hoc வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவையில்லை. இட் நெவர் எக்ஸ்பெக்ட் ஆல்சோ. நார்மலாக நம்ம மொபைல் நெட்வொர்க் இப்படி தான் இருக்கணும் நம்மளால ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. இட் ஷுட் பி எக்ஸ்டெண்டட் டு சம்வேர் பேஸ்ட் ஆன் த கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ். ஸோ அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணது தான் ad hoc. அதுலேயும் சில ப்ராப்ளம், சில ஏரியாவில் நமக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷன்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் இட் ஸ்டார்டட். ஓகே, ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷனில் ஒரு சில மொபைல்ஸ் வந்திருக்கு. ஸ்டில் ஃபியூ மோர் மொபைல்ஸ் ஆர் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆல்சோ. So the 5G targets to perform the high data rate, reduced latency. So latency is nothing but accessing. Okay, நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடாக நம்மளோட டேட்டாஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது, எவ்வளோ ஸ்பீடாக நம்ம ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ண முடியுது. ஸோ அதோட ஃபாஸ்ட், அதோட ஸ்பீட் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. தென் எனர்ஜி சேவிங், காஸ்ட் ரெடக்ஷன்ஸ், ஹையர் சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டி அண்ட் மேசிவ் டிவைஸ் கனெக்டிவிட்டி. ஸோ நம்ம என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸில் இந்த 4 ஜெனரேஷன்ஸில் ஃபாலோ பண்ணமோ ஃபேஸ் பண்ணவும் அது எல்லாமே ஓவர் கம் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ளாஸ் எல்லாமே குறைச்சிட்டு எவ்வளோ ஹை ரேட்டில் எல்லாமே கொண்டு வர முடியும். டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷனாக இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட்வித்தாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே ஹை ரேஞ்ச் கொண்டு வரது தான் 5G ஜெனரேஷன். That is 5th generation. 2 phases of 5G. The first one will be released 15 complete by March 15th of March 2019. Second one will be released 16 is expected to complete at March 2020. Actually in the month of September we are expecting the few more mobiles based on the 5G. 5G mobiles வந்து இந்த end of Septemberல introduce பண்ண போறாங்க. நிறைய Samsung, Redmi எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5G ஃபெசிலிட்டியோட introduce பண்ண போறாங்க. ஸோ இன்னும் அது வந்து இன்னும்
promote பண்ணல, they are going to promote it. So submission to the ITU, International Telecommunication Union, as a candidate IMT 2020 technology. So with the recognized thing. So ITU IMT 2020 provides a speed up to 20 gigabits. So நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே மெகாபிட்ஸ் வரைக்கும் தான் பார்த்தோம். பட் இதோட டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் 100 மெகாபிட்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் வருது, 20 gigabits வரைக்கும் நம்ம பண்ண போகிறோம். It has been demonstrated with millimeter waves of 15 gigahertz. ஸோ நம்ம பார்த்த ஃப்ரீக்வன்சிலேயே வந்து ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி தான் 15 gigahertz. ஸோ டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் நமக்கு 4th ஜெனரேஷனில் மேக்ஸிமம் 100 மெகாபிட்ஸாக இருந்தது. இப்போ அது இட் இஸ் ஸ்பீட் அப்ஸ் இன்டு 20 gigabits. ஸோ நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே 2400 சம்திங் 2200 மெகாஹெட்ஸ் இருந்தது. இங்கே வந்து 15 gigahertz, அது வரைக்கும் ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் கொண்டு வராங்க. ஸோ நமக்கு டேட்டா கம்யூனிகேஷன்ஸ்லேருந்து வாய்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். 3GPP standard includes any network using the new radio software. 5G new radio can access at lower frequency from 600 MHz to 6 GHz. So it producing the concept access from 600 to 6. So speeding level also, the speeding lower frequency also only modest higher than the 4G system, estimated at 15% to 50% faster. So நம்ம previous generation லோட ரொம்ப ஃபாஸ்டராகவே இந்த 5G இருக்கும்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நல்ல அதோட டேட்டா ரேட்டும் அதிகமாக இருக்குது, ஃப்ரீக்வன்சியும் வந்து அதிகமாக இருக்குது. So the next one is Wi-Fi. You all know about the Wi-Fi, no? Wi-Fi means what? Wireless connection. Okay. So the expansion of Wi-Fi stands for wireless fidelity. So it is a wireless network technology that permits a computer and alternative devices to be connected to every alternative into a local area network and to the net without a wires and cables. So Wi-Fi நாலே without a cables we are connecting into the network. So நம்ம வீட்டில் நமக்கு வைஃபை மாடம் இருந்ததுன்னா நம்ம வீட்டில் எத்தனை டிவைசஸ் இருந்தாலும், மொபைலாக இருக்கலாம், இல்லை டிவியில் கூட நம்ம நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணலாம். தென் அனதர் கம்ப்யூட்டர், ஒரு கம்ப்யூட்டரில் நமக்கு லேண்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதோட வைஃபையை நம்ம மற்ற நிறைய டிவைஸோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் ஆல்சோ சப்போர்ட்ஸ் தி லேண்ட் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். திஸ் இஸ் ஆல்சோ டேர்ம்ட் ஆஸ் அ WLAN, தட் இஸ் வயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். ஓகேங்களா? ஸோ எந்த டிவைஸ், டேப்லெட்டாக இருக்கலாம், மொபைலாக இருக்கலாம், இன்னொரு கம்ப்யூட்டரையும் நம்ம அந்த நெட்வொர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஈவன் வி கேன் கனெக்ட் த டிவி ஆல்சோ. ஸோ நமக்கு டிவிலையும் வந்து நெட்வொர்க் ஃபெசிலிட்டி, ஆக்சஸிங் ஃபெசிலிட்டி அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதுதான் வைஃபை. ஸோ நம்ம ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ இந்த வைஃபை வித்தவுட் அ கேபிள் வி கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் த நெட்வொர்க் ஆல்சோ. What are the benefits of Wi-Fi? It provides a mobility. ஸோ ஈஸியாக நம்ம வந்து எங்கே இருந்தாலும் நம்ம ஒர்க்கை பண்ணலாம். ஸோ வீட்டில் இருந்துகிட்டே பண்ணலாம். ஸோ வில் கெட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ், வயர்லெஸ் கனெக்ஷன் நம்ம வீட்டில் இருந்துகிட்டே பண்ணலாம். இல்லை நம்ம ஆஃபீஸில் இருந்தால் கூட, ஆஃபீஸில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வயர்லெஸ் கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் வைஃபைல வந்து நம்ம வைஃபை இருக்கிறதுனால, கேபிள் இல்லாததுனால ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் வி கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் அவர் இன்டர்நெட். ஈவன் நம்ம மொபைலில் இருக்க இன்டர்நெட்டை நம்ம லேப்டாப்பில் த்ரூ ஹாட்ஸ்பாட்டில் கூட வி can able to connect it also. So அந்த facility நமக்கு இருக்கு. So example, we get internet connection wireless through laptop, computer at home and at work. Because of Wi-Fi, hotspots both at home and at work also. So நமக்கு hotspot facility இருந்ததா ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can able to connect a one internet connection to other devices also without a cable. It provides a connection to the internet and flexibility of LAN. Mostly it supports a LAN connection, local area network. ரொம்ப long distance இருந்ததுன்னா it will not support it. ஒரு particular short distance வரைக்கும் it will support the Wi-Fi connection. Ensures the connectivity and it allows the places that are remote to benefit from connectivity. So low cost and high benefits. So நம்ம ஒரே ஒரு நெட் கனெக்ஷன் எடுத்தாலே போதும், அந்த நெட் கனெக்ஷன்ஸ் இருந்தாலே, ஒரு ப்ராட்பேண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் நெட்வொர்க் இருந்தாலே போதும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு we can connect the many devices. ஒவ்வொரு டிவைசஸ்க்கும் நமக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வேணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ ஒரே ஒரு நம்ம லேப்டாப்பில் நெட் கனெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அந்த லேப்டாப்பில் இருக்க கனெக்ஷனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு we can connect it to anything. இல்லை நம்ம மொபைலில் இருக்க நெட்வொர்க் கனெக்ஷனை
யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹாட்ஸ்பாட் வைஃபை ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம மற்ற டிவைஸ்லையும் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஈவன் கம்ப்யூட்டர்லையும் வைஃபை யூஸ் பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம், லேப்டாப்லையும் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு நெட்வொர்க், ஒரு டிவைஸில் நெட்வொர்க் கனெக்ஷன், இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்தாலே போதும். வித்தவுட் a cable we can able to connect the many devices and we can able to access the network also. Students, I hope you could have understand the concept of mobile network. In the next class, we'll discuss about the RFID and OSI layers. Thank you.